Good morning everyone. Myself P. Ramesh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, PPG Institute of Technology. So in this semester, I am going to handle the subject name of Design of Machine Elements. The subject code is ME6503. Main objectives of this subject is to familiarize the various steps involved in the design process, to understand the principles involved in evaluating the shape and dimensions of a component, to satisfy functional and strength requirements. Next, to learn to use standard practice and standard data, to learn to use catalogs and standard machine components. So mainly is going to use the PhD with the help of the PhD data book. In PhD data book, we are going to use some limits and some data to take based on their sums. First, unit 1, study stresses and variable stresses in machine members. In this unit, we are going to study about the curved beams and then crane, hook, and then theories of failures. So the various factors. Next, the unit 2, shafts and couplings. In this unit, we are going to divide into first one shaft, second one is a coupling. Next, unit 3, temporary and permanent joint. So first half is a temporary joint, second half is a permanent joint. We are going to see that the welding joints and then that disassemble the products. Next, unit 4, energy storing elements and engine components. In this unit, mainly is going to see about that flywheels and then punching machines and then crank and rods and crankshafts. Next, last unit, bearings. So bearing is the very important unit of the design of machine element. In this unit, we are going to see that sliding contact bearing and rolling contact bearing. In that sliding contact bearing, there are two subdivisions. First one is an hydrodynamic, second one is a zonal bearing. Next half is a rolling contact bearing. In this rolling contact bearing, the different various types involved. Next, the outcomes. Upon completion of this course, the students can able to successfully design the machine components. So we are going to design our own component means with the help of the PhD data book, and then we are going to use that based on the problems and use that the data and then the limitations going to take the PhD data book only. Next, analogy to prescribed textbook. First one is an Bandari, next one is an Joseph Singley. That next things, the reference. Some of the reference books are summarized below. So guys, இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மெயினாக எதுக்கு படிக்கிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு காம்போனன்ட் வந்து டிசைன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு அந்த காம்போனன்ட் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்னென்ன காம்போனன்ட் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பைக் எடுத்திங்கன்னா அந்த பைக்கில் வந்து நிறையா காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த காம்போனன்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காம்போனன்ட்டை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும். அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சம் டேட்டாஸ் வந்து தேவைப்படும். அந்த டேட்டாஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிசைன் டேட்டா புக், அதாவது பிஹெச்டி டிசைன் டேட்டா புக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிஹெச்டி டிசைன் டேட்டா புக்கில் இருந்து நம்ம டேட்டாஸை எடுத்து ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, ஃபார்முலாஸ் போட்டு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மெயினாக நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிசைன் டேட்டா புக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாமல் நம்ம டிசைன் டேட்டா புக் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு சம்மையும் வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தியரி கிடையாது, எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த சம் வந்து மினிமம் 4 or 5 பேஜஸ் போகும். ஸோ ஸ்டெப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வரிசையாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும். மினிமம் வந்து ஒவ்வொரு சம் எடுத்திங்கன்னா மினிமம் வந்து 8 to 10 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஃபார்முலாஸ் மேக்ஸிமம் டேட்டா புக்கில் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய டேட்டாஸும் வந்து டேட்டா புக்கில் இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டா புக்கில் இருந்து டேட்டாஸை எடுத்து அந்த ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர் வச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து கொண்டு வர போகிறீங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா
ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ரிசல்ட் வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசைன் டேட்டா புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு வேல்யூக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டயாமீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டயாமீட்டர் வந்து 25 mm இருந்துச்சுன்னா 25 mmக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. 24.8 அது 24.9 25 20 அந்த மாதிரி வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை மைனஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த டேட்டா புக்கை வந்து நான் யூஸ் பண்ணும்போது நான் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட்டா புக்கெலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேட்டாஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு டேட்டா புக் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இதில் வந்து மொத்தம் 5 யூனிட் இருக்குது. இந்த 5 யூனிட்டில் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா ஈஸியான யூனிட்லேருந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான யூனிட்டுக்கு வர போகிறோம். ஸோ இது இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் வந்து பியரிங். ஸோ நம்ம எடுத்தவொடனே பார்க்க போகிற யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியரிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பியரிங்கில் நமக்கு மொத்தம் 2 பியரிங் இருக்குது. ஸ்லைடிங் கான்ட்ராக்ட் பியரிங், ரோலிங் கான்ட்ராக்ட் பியரிங். இது 2 பற்றி மட்டும்தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாலோ அப் தான் முக்கியம். நான் என்ன சொல்கிறேனோ என்ன ஸ்டெப்பு சொல்கிறேனோ எப்படி வந்து டேட்டா புக்கை யூஸ் பண்ண சொல்கிறேனோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் டேட்டா புக் வந்து யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும். எப்போவுமே வந்து டேட்டா புக் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த டேட்டா புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த பேஜில் என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். ஈஸியாக வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இந்த டேட்டா புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் நம்மளுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, பேஜ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் உள்ளே போய் நீங்கள் அந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும். அந்த டேட்டாஸை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் யார்கிட்டையும் டேட்டா புக்கு இருக்காது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சம் எடுத்து நான் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லிடுறேன். அதே மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் டேட்டா புக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இல்லை வந்து வெளியே எங்கேயாவது வாங்க முடியுமான்னு பாருங்கள். வாங்கிட்டு எனக்கு ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் மீட்டில் வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டேட்டா புக்கில் எங்கே பேஜ் நம்பர்ஸ் இருக்குது, எப்படி வந்து பார்க்கணும், அது எல்லாமே வந்து அந்த டவுட் கிளாரிஃபைங் செஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ மெயினாக வந்து இதில் என்ன வேணும்னா நான் சொல்கிற நோட்ஸை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா புக்கை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும். இந்த 3 கான்செப்டை மட்டும் கரெக்டாக வச்சிட்டிங்க, இந்த 3 ப்ரொசீஜர் மட்டும் கரெக்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். இதில் மக்கப் பண்ணுற மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. ஸோ கால்குலேட்டர் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டில் ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியரிங்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரெக்டாகவே இப்போ ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம். அதுக்கு மேலே தியரி, அதுக்கு மேலே 2 மார்க்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி நான் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் 1. டிசைன் a journal bearing for a centrifugal pump from the following data. இப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம், சென்ட்ரிஃபியூகல் சம் வந்து பார்க்க போகிறோம். லோட் ஆன் தட் ஜோர்னலோட லோடு வந்து 20,000 நியூட்டன். ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஜோர்னல் அது வந்து 900 RPM. டைப் ஆஃப் தி ஆயில் SAE 10. SAEங்கிறது அந்த ஆயிலோட நம்பர் SAE 10 ஃபார் விச் தி அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி வந்து 55 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.017 kg/m². ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஆயில் வந்து 15.5 டிகிரி செல்சியஸ். மேக்ஸிமம் பியரிங் ப்ரெஷர் ஃபார் தி பம்ப் 1.5 Nm². கால்குலேட் தி மாஸ் ஆஃப் தி லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில், அதாவது மாஸ் கேட்குறாங்க, கேபிட்டல் M வந்து கேட்குறாங்க. ரெக்வயர்ட் ஃபார் சென்ட்ரிஃபியூகல் கூலிங் இஃப் தி ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஆயில் be limited to 10 degrees Celsius. Heat dissipation coefficient is 1232 watt per meter squared per degree Celsius. ஸோ இது நவம்பர் டிசம்பர் 2013 வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. கிவன் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா எப்போவுமே கிவன் டேட்டா வந்து எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு W லோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லோடுனா W 20,000 நியூட்டன். ஸ்பீடு ஜோர்னல் ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து கேபிட்டல் N 900 RPM. நெக்ஸ்ட்டு SAE 10 ஆயில், அது வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து Z ஸ்மால் இசட்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நோட்டேஷன் வந்து எடுப்போம். ஸோ Z இஸ் ஈக்குவல் டு 0.017 kg/m². நெக்ஸ்ட்டு T0. ஸோ T0ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி 55 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட்டு PB max இஸ் ஈக்குவல் டு PB இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 Nm/mm².
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயருங்கிறது மேக்ஸிமம் பியரிங் ப்ரெஷர். நெக்ஸ்ட்டு டெல்டா டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர், இது ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் 10 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட்டு கே கொடுத்துருக்காங்க 1232 வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபைன் பண்ணணும்? டு ஃபைன் லென்த் ஆஃப் தி ஜோனல் எல் கேட்குறாங்க, மாஸ் ஆஃப் தி லூப்ரிகன்ட் ஆஃப் தி ஆயில் ஸ்மால் எம் கேட்குறாங்க, டயமீட்டர் ஆஃப் தி பீரிங் ஸோ கேபிட்டல் டி பி. இது 3 வந்து இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம். சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் தி ஜோனல் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது? ஸோ கேபிட்டல் எல் அதுக்கு நொட்டேஷன். ஸோ இப்போது ஃப்ரம் பிஹெச்டிபி அப்படின்னு நம்ம எப்போவுமே எழுதணும். இதில் வந்து டிடிபின்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்போவுமே எழுதும்போது பிஎஸ்ஜி, ஏன்னா பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக் டிபி. பேஜ் நம்பர் PN1 இருக்கா, அது வந்து பேஜ் நம்பர் 7.31. கரஸ்பாண்டிங் டு அந்த பேஜ் நம்பர் எடுத்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்னு இருக்கும். அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பில் L/Dனே கொடுத்துருப்பாங்க. இஸ் ஈக்குவல் டு அதுலேயே புக்லேயே இருக்கும் 1, 2, 2ன்னு இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா டேக் L/D இஸ் ஈக்குவல் டு 1லேருந்து 2க்குள்ளே எந்த நம்பர் வேணால் நீ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.1 எடுக்கலாம், இல்லை 1.2ன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை 1.8ன்னு எடுத்துக்கலாம், 1.9 எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் 1லேருந்து 2க்குள்ளே மட்டும்தான் எடுக்கணும். ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 1.6 வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா 1.6 எடுத்துகிட்டு நம்ம அதிலிருந்து என்ன ஃபைன் பண்ணலாம்? இப்போ நம்மளுக்கு கேபிட்டல் டி தெரியும். அது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எல் கிடச்சிடும். ஸோ இதில் என்னென்னா கேபிட்டல் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுக்கல. நம்மளுக்கு ஒரு வேளை சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பில் கேபிட்டல் டி கொடுக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 100 mm சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணலாம். மெயினாக இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அசம்ஷன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இருக்குது. அந்த அசம்ஷன் எதுக்கு எப்படி அசம்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு சம்மாக போகும்போது நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இப்போது எல் வந்து ஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபைன் பண்ண முடியாது, முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு டெவலப்டு பியரிங் ப்ரெஷர். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்மால் பிங்கிறது ப்ரெஷர் வந்து இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம். இப்போ ப்ரெஷரோட ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்கில் இருக்கும். ஒருவேளை ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிலன்னா லோட் பை ஏரியா, அதுதான் ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா. ஸோ லோட்னா W, ஏரியானா L × D. ஓகேவா? ஸோ இப்போ W நம்மளுக்கு தெரியும், L தெரியும், D தெரியும். சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா பியரிங் ப்ரெஷர் கிடைக்கும். பியரிங் ப்ரெஷர் வந்து 1.25 நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு. இப்போது PHDB பேஜ் நம்பர் 7.31ல் கரஸ்பாண்டிங் டு சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் பியரிங் ப்ரெஷர். இப்போ அதே சேம் அந்த பேஜ் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியரிங் ப்ரெஷர் வந்து எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலையை கொடுத்துருப்பாங்க. எதுலன்னா 0.7லேருந்து 1.4 அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 1.2 இருக்குது. ஸோ 1.2ங்கிறது 0.7லேருந்து 1.4க்கு உள்ளே வரும். ஸோ அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டெப்பு வந்து கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும். இப்போ கால்குலேட் ப்ரெஷர் P is equal to 1.25 lies in this range. அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது. ப்ரெஷர் P is safe. ஸோ டைமென்ஷன் L and D are safe. ஸோ அந்த டேட்டாஸ்க்கு அந்த 1லேருந்து 2க்குள்ளே வந்துச்சுன்னா நம்ம இது வந்து இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டு. இப்போ அடுத்தது பியரிங் ப்ரெஷர் முடிஞ்சு. அடுத்தது 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியரிங். நெக்ஸ்ட்டு 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியரிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்பர், அதாவது ZN/Pன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து PHDB 7.31 கரஸ்பாண்டிங் டு சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப். அதே பேஜ் நம்பரில் ZN/P வேல்யூ இருக்கும். அந்த வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா 2844.5ன்னு இருக்கும். ஸோ இப்போது we have to take first 2 digit from டேட்டா புக் வேல்யூ. அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு 2 வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அதில் kg/cm² இருக்கும். நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயருக்கு மாற்றும் போது /10 அப்படின்னா நம்மளுக்கு 28 வேல்யூ மட்டும் வரும். இப்போது நம்ம அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ZN வேல்யூ வந்து கிடைக்கும், அதாவது 12.24. இப்போ ஃபஸ்ட் என்னென்னா தி மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் பியரிங் மாடியூல் அட் விச் ஆயில் ஃபிலிம் வில் பிரேக் இஸ் கிவன் பை. நம்மளுக்கு இப்போ ஆயிலோட வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 3K is equal to ZN/P. நம்மளுக்கு இது ஃபார்முலா. இப்போ K is equal to 1/3. அது 3 வந்து கீழே போயிடும், ஈக்குவல் டு அந்த சைடு இருக்கும்போது கீழே போயிடும், இன்ட்டு ZN/P. இப்போ என்னென்னா நம்ம கேயோட வேல்யூ வந்து நம்ம இதில் ஃபைன் பண்ணலாம் 9.33. இதில் கேயோட வேல்யூவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிரேட்டர் தென்னா லெஸ் தென்னா இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம்.
ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது 12.24 இருக்குது. ஸோ இது வந்து கிரேட்டர் தென். ஸோ இப்போ என்னென்னா பீரிங் ப்ரெஷர் வில் ஆப்ரேட் அண்டர் ஹைட்ரோடைனமிக் ஆர் வித் திக் லூப்ரிகேஷன் கண்டிஷன். இப்போ இந்த கண்டிஷனில் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதில் மொத்தம் கவனிக்க வேண்டியது 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. நோட் 1, கிளியரன்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் railway cross, steam turbine, transmission shafts, machine tools, punching and shearing machines is 0.001. இது வந்து நோட் 1. நோட் 2ல வந்து clearance ratio for generators, motors and centrifugal pump is 0.0013. இது நோட் 2. நோட் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா clearance ratio for rolling mills is 0.0015. இது என்னென்னா 3 நோட்ஸ் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியும் இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து மாறும். இப்போது ஃபைனல் இப்போ வந்து ஃபோர்த் ஒன் என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா கிளியரன்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம். கிளியரன்ஸ் ரேஷியோ என்ன? C/D. இந்த C/Dனா ஃபார் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் C/D வந்து நமக்கு புக்கில் இருக்கும் 0.0013. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ லாஸ்ட் வந்து என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா ஹீட் ஜென்ரேட்டர் வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஹீட் ஜென்ரேட்டர்னா HGன்னு சொல்லுவோம். HGக்கு ஃபார்முலா புக்கில் இருக்கும். HG is equal to mu into V small v into W. இப்போ PhDB இந்த பேஜ் நம்பரில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மெக்கீஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலாவும் இருக்கும். அதுதான் mu is equal to 33.25 divided by 10 power 8 into Zn by psi into T by C plus K. இந்த ஃபார்முலா புக்கில் இருக்கும். இப்போது ஃப்ரம் PhDB பேஜ் நம்பர் 7.34 கிராஃப். இப்போ கிராஃபில் பார்த்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா L/D ரேஷியோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். K வேல்யூ நம்மளுக்கு அதிலிருந்து ஃபைன் பண்ணணும் 0.025. இப்போது நமக்கு மியூ ஃபார்முலாவில் வந்து நமக்கு எல்லா டேட்டாஸும் தெரியும். அப்ளை பண்ணால் நமக்கு மியூவோட வேல்யூ கிடைக்கும். எப்போவுமே மியூவோட வேல்யூ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணால் 0.0 அந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் வந்து வரும். நெக்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டிக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் πd/60. இப்போ நம்ம பை தெரியும், டி தெரியும், எல்லாமே வந்து மீட்டராக மாற்றிக்கணும். டி வந்து எங்கே இருந்துச்சுன்னா மீட்டராக மாற்றிக்கணும். ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா வெலாசிட்டி வந்து ஃபைன் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்ஜியோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கும். இப்போ எல்லா வேல்யூவும் தெரியும். சப்ஸ்டிட் பண்ணால் HG ஸோ வாட்டில் வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஹீட் டெசிபேட்டட் HDன்னு சொல்லுவோம். ஹீட் ஜென்ரேட்டட்னா HG, ஹீட் டெசிபேட்டட்னா HD. HD is equal to இந்த ஃபார்முலா டேட்டா புக்கில் இருக்கும். CA TB minus TA. C இன்ட்டு ஏரியானா வந்து பார்த்திங்கன்னா L இன்ட்டு D. நெக்ஸ்ட் இப்போது TB மைனஸ் TA இது என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு TBங்கிறது நம்மளுக்கு T0 அதாவது அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர். TOங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர், ஏங்கிறது அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். இப்போ எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா HD வந்து வாட்டில் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங் ரெக்வயர்ட். ஸோ இப்போ என்னென்னா HGயும் நம்மளுக்கு தெரியும், HDயும் தெரியும். ஸோ ஜென்ரேட்டர்லேருந்து டெசிபேட்டடை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி தெரியும். அது கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் ஆஃப் தி லூப்ரிகன்ட் ஆஃப் தி ஆயில் ரெக்வயர்ஸ் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் கூலிங். இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ மாஸ்ன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ SS = ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஆயில் எவ்வளோன்னா 1840 2100 இருக்கலாம். இது வந்து டேட்டா ஷீட் புக்கில் இருக்கும். ஸோ வி டேக் எஸ் வந்து இதுக்கு இன்பிட்வீனில் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு இப்போ ஹீட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா HT அதாவது ஹீட் எவ்வளோ இது தேவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்குறாங்க. HT மைனஸ் HD தான். ஸோ அப்படின்னா HG மைனஸ் HT is equal to M into S into delta T ஹீட் ஜென்ரேட்டட் ஹீட் டெசிபேட்டட். ஸோ எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு மாஸ் வந்து கிடைக்கும். மாஸ் வந்து 0.288 kg/min வந்து கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக டயாமீட்டர் ஆஃப் தி பீரிங் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. டயாமீட்டர் ஆஃப் தி பீரிங்னா D(B) is equal to D plus C. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ எல்லா வேலையும் தெரியும். இதில் வந்து நான் இதில் என்ன பண்ணலாம்னா சிங்கிறது தான் டயாமீட்டர் ஆஃப் தி பீரிங். சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த சியோட வேல்யூ டிபி வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணலாம். டிபி is equal to D plus C. இப்போ D தெரியும், நம்மளுக்கு சியோட வேல்யூ தெரியாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து சியோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா DB வந்து கிடைக்கும். ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் தி பீரிங் வந்து 100 + 1.00.13 mm வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னா ஒரு சம் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு போட தெரியணும். ஃபார்முலா எங்கே இருக்குன்னு பார்க்க தெரியணும். அதே மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து எப்படி பார்க்கணுன்னு தெரியணும். அப்புறம் அந்த டேட்டாஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். அசம்ஷன் என்னென்ன அசம்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கிளியராக வந்து தெரியணும். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சம்மில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரே மாடல் சம் தான் மேக்ஸிமம் கேட்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. எல்லா கொஸ்டின் எப்படியும் அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லலாம். ஸோ அதனால் டேட்டாஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஃபார்முலாஸ் எப்படி நம்ம எப்படி போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சாவே ஈஸியாக வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம்.